محترم عزیز دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عیسائیوں نے 1557 ہجری میں ایک سازش مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سرخ رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ جب تیسری بار بھی وہی خواب دیکھا تو اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین اصفہانی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان، یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحفوں کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر آدمی کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات خواب میں 3 مرتبہ دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ منورہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب دیا گیا، جی سلطان، مدینہ منورہ کے تمام لوگ آپ سے مل چکے ہیں۔ سلطان نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، اے سلطان، سوائے 2 آدمیوں کے باقی تمام لوگ آپ سے مل چکے ہیں۔ سلطان نے پوچھا، وہ 2 کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا، یہ مراکش کے 2 باشندے ہیں جو نماز اور روزہ کے پابند اور متقی لوگ ہیں۔ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ بڑے مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا ہوا کچھ نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب ان 2 آدمیوں کو یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے یا خیرات کی کوئی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں آدمیوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک ہی جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ دونوں آدمی چپ ہو گئے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں
दीवार के साथ था। सुल्तान फौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। सुल्तान मकान में घूमता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए उस मकान में उसकी नजर फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नजर पड़नी थी कि दोनों बाशिंदों के होश उड़ गए। सुल्तान ने चटाई उठाई। उसके नीचे एक ताजा खुदी हुई एक लंबी सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, क्या अभी सच नहीं बोलोगे? उनके पास सिवाय सच बोलने के कोई चारा न था। उन्होंने एतराफ किया कि वो दोनों ईसाई हैं। उनके हुक्मरानों ने उन्हें बहुत सा मालो जल और सादो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर भेजा था कि वो किसी न किसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द अक़दस रोजा मुबारक से निकाल कर ले आए। अस्तग़फिरुल्लाह। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से नजदीक तरीन मकान जो किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मज़मूम काम शुरू कर दिया। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोजा मुबारक की तरफ था और हर सुबह खुदी हुई मिट्टी चमड़े के थैलों में भरकर जन्नतुल बकी ले जाते और उसे कब्रों पर बखेर देते। उन्होंने बताया कि उनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जैसे जलजला गया हो और उन्होंने अपना काम रोक दिया और कहा कि बाकी का कल करेंगे। जब उनका काम पाया तकमील तक पहुंचने वाला था तो सुल्तान न जाने कैसे मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। सुल्तान उनकी गुफ्तगू सुनते जाते, रोते जाते और साथ ही फरमाते जाते, मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में इस काम के लिए इस गुलाम को चुना गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया कि उन दोनों को कत्ल कर दिया जाए और रोजा मुबारक के इर्द गिर्द एक खंदक खोदी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से भर दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मजमूम हरकत के बारे में सोच भी ना सके। ये वाकया 558 हिजरी बमुताबिक 1142 ईस्वी का है। सुल्तान ने रोजा मुबारक के करीब एक चबूतरा भी बनवाया ताकि उस पर इन कब्रों की हिफाजत के लिए हर वक्त पासबान मौजूद रहें। यह चबूतरा अब भी मौजूद है और बाबे जबरील से दाखिल होते ही दाएं जानब है। बाज़ ज़ायरीन इसे मुकाम सुफ़ा समझते हैं, हालांकि मकाम असहाबे सुफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर था, जबकि चबूतरा उस वक्त की मस्जिद की चार दीवारी से बाहर था। मकाम असहाबे सुफ़ा के तायन के लिए अस्तौना आयशा से शुमाल को चलिए, यानी किबला की सिमत के खिलाफ 5वीं सतों के करीब मकाम असहाबे सुफ़ा है, या ये कि पुराने बाबे जबरील के बिलमुकाबल यह मुकाम था। याद रहे कि वहां इस वक्त कोई चबूतरा नहीं। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये उन बेवकूफ लोगों की एक साजिश थी जिसको अल्लाह ताला ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जरिए नाकाम बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।